بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، قیامت کے دن چاند اور سورج کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جیسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اسے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیاول الحشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیت المقدس کی طرف مشہور ہوگے، یعنی حشر میں جمع ہوگے، اور پھر اس کے تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو مشہور کروں گا، اور تیرے پاس حضرت داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی کرنے والا آواز لگائے گا جسے سب مخلوقات سنیں گی۔ وہ کہے گا ہر قوم وہ جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی وہ انہی کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے اسی معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیر علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ عیسائی اور یہودی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا صرف مومن رہ جائیں گے، البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سامنے جس حالت میں چاہے گا ظہور کرے گا اور فرمائے گا اے لوگوں سب لوگ چلے جاؤ، اور اب تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالے گا جسے وہ پہچان لے گا کہ وہی ان کا حقیقی رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اذا النجوم انقدرت کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اذا الشمس کورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج چاند ستارے کو قیامت کے دن ان کی روشنی کو مسخ ختم کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائے گا جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دے گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا،
फिर आग में बदल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सूरज और चांद बेनूर कर दिए जाएंगे। हजरत उबई बिन क़बार रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 6 निशानी ज़ाहिर होंगे। लोग बाजारों में चल फिर रहे होंगे कि सूरज की रोशनी बुझ जाएगी। अभी वो इसी हालत में होंगे कि पहाड़ जमीन गिर पड़ेंगे और जमीन लरजने लगेगी, जिससे जिन्नात घबराकर इंसानों की तरफ और इंसान घबराकर जिन्नातों की तरफ भागेंगे और जानवर परिंदे और दरिंदे आपस में खल्त मल्त मलत हो जाएंगे। इरशाद खुदाबंदी है, जब जंगल के जानवरों में रोल पड़ जाए यानी एक दूसरे में मिल जाएंगे, और जब ब्याती ऊँटनियां छटी फिरेंगे और जब दरिया झोंके जाएंगे, उस वक्त जिन्नात इंसानों से कहेंगे, हम तुम्हें कहते हैं कि समंदर की तरफ चलो। जब वो वहां पहुंचेंगे तो आग ही आग नजर आएगी जिससे शोले उठ रहे होंगे। लोग उसी हालत में होंगे कि अचानक जमीन फटकर 7वीं जमीन से जा लगेगी और आसमान फटकर 7वें आसमान से जा मिलेगा। तब उन पर एक ऐसी हवा चलेगी जो उन्हें मौत की आगोश में सुला देगी। हजरत इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आसमान की हालत तब्दील होती रहेगी। कभी तो वो अलमुहल की तरह होगी, कभी वो वर्दतुत कुद्दिहान और कभी वाहिया की तरह आसमान फटता रहेगा और उसके अहवाल तब्दील होते रहेंगे। हजरत मोहम्मद बिन क़ाब रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से इमाम कुर्तबी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोगों को अंधेरे में उठाया जाएगा और आसमान को लपेटा जा चुका होगा, सितारे झड़ चुके होंगे, सूरज और चांद खत्म हो जाएंगे और एक मुनादी करने वाला आवाज देगा जो लोग उस मुनादी होने वाले के पीछे दौड़ेंगे। इरशाद बरी ताला है जिसका तर्जुमा है, उस दिन पुकारने वाले के पीछे दौड़ेंगे, टेढ़ी नहीं, जिसकी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और अपने रब अज़्ज़ व जल शानहू को देखूंगा तो उसके सामने सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे अपनी तारीफ और बुजुर्गी बयान करने की ऐसी इज्जत देगा जो अपनी मखलूक में से किसी को नहीं दी होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, या मोहम्मद अपना सिर उठाएं, शफाअत करें, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। आप सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। जब मैं सर उठाऊंगा तो अल्लाह ताला पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है। मैं अर्ज करूंगा, या अल्लाह, आपने मुझसे शफाअत का वादा फरमाया था, बस तू जन्नतियों के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा ले ताकि वो जन्नत में दाखिल हो सके। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने उनके हक में आपकी शफाअत कबूल की और उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, तुम दुनिया में अपनी बीवियों और घरों को इससे ज्यादा नहीं पहचानते जिस तरह जन्नत वाले अपनी बीवियों और घरों को पहचानते हैं। बस हर आदमी 72 हूरों से हमबिस्तरी करेगा जिन्हें अल्लाह ताला हर जन्नती के लिए पैदा करेगा और औलाद आदम अलैहिस्सलाम में से 2 औरतों से भी हमबिस्तरी करेगा जिन्हें इबादती खुदाबंदी की वजह से जन्नत की औरतों पर फजीलत हासिल होगी। और उनमें से पहली से याकूत के कमरे में सोने के तख्त पर हमबिस्तरी करेगा जो मोतियों से घिरा होगा। उस औरत ने रेशम के 70 जोड़े पहने होंगे। अगर जन्नती अपना हाथ उसके दोनों कांधों के दरमियान रखकर अपने हाथ की तरफ देखेगा तो उसे अपना हाथ उसके सीने में से उसके कपड़ों और जिल्द और गोश्त के पीछे से भी दिखाई देगा। नीच जन्नती उसकी पिंडली के गूदे को भी देख सकेगा। जिस तरह तुम में से कोई याकूत की नलकी में धागे को देख सकता है, उसकी बीबी का जिगर उसके लिए आईना होगा और उसका जिगर बीबी के लिए आईना होगा। और जब वो अपनी बीबी के पास होगा तो ना तो उसे उकसाएगा और ना ही उसकी बीबी उसे उकताएगी। और जब भी वो उसके पास आएगा उसे हर बार कंवारी ही पाएगा। न मर्द का जिगर कुश्ती करेगा और ना ही बीबी की फर्ज को कोई शिकायत होगी। इस दौरान उन्हें निदा दी जाएगी कि तुम दोनों में से कोई भी शेर ना होगा और ना मनी निकलेगा। जन्नती मर्द से कहा जाएगा, तेरे लिए और भी बहुत सी बीबियां हैं। वो एक एक करके सबके पास जाएगा। जिस बीबी के पास भी जाएगा वो कहेगी, वल्लाह मैंने ना जन्नत में कोई तुझसा हसीन देखा और ना किसी को तुझसा ज्यादा महबूब बनाया, और जहन्नुम के मुस्तहिक जहन्नुम में जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी
ہمیں نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔